إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے کچھ احباب نے ہم سے پہلے کمنٹ میں سلام کر لیا، تو اس لیے ان کا جواب دینا بھی فرض بنتا ہے. انور اعظمی برادر گرامی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے جوڑا. قرآن پاک کا یہ درس اگر ہم سن رہے ہیں اور اسے شیئر کر کے مختلف گروپوں میں پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اسے ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر و آفت اور ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے. میرے بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ اس آیت سے پڑھیں گے ان یوم الفصل کان میقاتا. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے. ان یقیناً بے شک، یوم الفصل فیصلے والا دن یعنی قیامت کا دن، کان میقاتا اس کا ایک وقت متعین ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے. فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا. ایک طرف اہل ایمان ہوں گے جو تصدیق کرتے ہیں کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، اللہ کی، ملائکۃ اللہ کی، جو تصدیق کرتے ہیں، اور ایک طرف جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس سے دوری بناتے ہیں، اس میں شک اور تذبذب کرتے ہیں. ایک طرف وہ رہیں گے اور ایک طرف اہل ایمان رہیں گے، تو ان دونوں میں فیصلہ ہوگا. ایک طرف سرکشی کرنے والے، تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اکڑنے والے ہوں گے. دوسری طرف وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اپنی زندگی کے اوقات لگانے والے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنے والے ایک طرف ہوں گے. ایک جنت میں جانے والا گروہ ہوگا، ایک جہنم میں جانے والا گروہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا،
फैसले का दिन, क़यामत का दिन ये मुकर्रर है, ये महदूद है, और जो चीज़ मुकर्रर होती है वो चीज़ आ जाती है धीरे धीरे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत में फरमाया वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मअदूद, कि हम इसे मुअख्खर कर रहे हैं एक गिनी हुई मुद्दत तक। तो जो गिनी हुई है वो चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। जैसे इंसान की ज़िंदगी है, उसके अय्याम गिने हुए हैं, उसके महीने गिने हुए हैं, उसके साल गिने हुए हैं, उसका वक्त गिना हुआ है, तो ये गिना हुआ धीरे धीरे एक के बाद ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ भी गिनी हुई होती है, जिस चीज़ का भी वक्त मुतय्यन होता है, वो अपना वक्त पूरा करके वो मुकम्मल हो जाता है और वो आ जाता है। अल्लाह ताला ने फिर उस दिन क्या होगा बताया। अल्लाह ने फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतूना अफ़वाजा। यौमा वो दिन होगा, युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, जब सूर में फूंक मारा जाएगा। सूर, इसमें फूंक मारने वाले फरिश्ते मुतय्यन हैं। सूर में इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे और सूर में 2 बार फूंक मारा जाएगा। जब पहली बार फूंक मारा जाएगा तो सब के सब बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे, सब के सब मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। ये पहले सूर का मामला होगा। और जब दोबारा सूर में फूंक मारा जाएगा, सब के सब जिंदा हो जाएंगे, सब के सब उठ के खड़े हो जाएंगे, सब के सब हिसाब के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ दूसरे फूंक का जिक्र कर रहा है, दूसरे नफ़खे का जिक्र कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, ये फ़ैसले का दिन, ये क़यामत का दिन वो दिन होगा जब सूर में फूंक मारा जाएगा। फ़तअतूना अफ़वाजा, तो तुम फ़ौज दर फ़ौज आओगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान जब मरने के बाद दफन कर दिया जाता है तो उसकी सारे गोश्त और हड्डियां सब मिट्टी में मिल जाती हैं, सिवाय रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर एक मामूली सा टुकड़ा वो बाकी रहता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक बारिश बरसाएगा और वही रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसान बन करके तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हिसाब के लिए अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा। तो उस दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन तुम सब फ़ौज दर फ़ौज आओगे। ये फ़ौज कैसे बनेगी, ये अलग अलग फ़ौजें कैसे बनेंगी, इसको हम कुरान पाक की एक और आयत से देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में फरमाया है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, वो दिन, क़यामत का दिन, फ़ैसले का दिन वो होगा जब हम तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। यानी हर कौम के इमाम उनके नबी होते हैं, वो पेशवा होते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। तो हर कौम अपने अपने नबी के साथ आएगी, हर कौम अपने नबी के साथ आएगी। अहले ईमान एक तरफ होंगे, अहले कुफ्र एक तरफ होंगे, सब फौज फौज बन के आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनमें फ़ैसला फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब फौज दर फौज उस दिन आओगे। और उसके बाद में क्या होगा, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, उस दिन आसमान को खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे होंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले ये इससे साबिक़ा आयतों में ये पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को फरमाया सबअन शिदादा, ये कि 7 मजबूत आसमान हैं। एक आयत में अल्लाह ने फरमाया सक़फ़म महफूज़ा, कि ये एक महफूज छत है। वो छत जो आज इस कदर महफूज दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई शिगाफ नहीं, कहीं कोई किसी तरह का ख़तरा नहीं कि कहीं कुछ लटक रहा हो, अब गिरे कि तब गिरे का मामला हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस आसमान को उस दिन अल्लाह तबारक व तआला इसमें जगह जगह दरवाजे बना देगा और उन दरवाज़ों से फरिश्ते उतर रहे होंगे, पूरे जगह जगह आसमान में दरवाजे हो जाएंगे। तो आसमान इस तरह से, ये मजबूती जो आज हमें नज़र आ रही है, वो मजबूती वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस मजबूती के साथ उसी के अंदर दरवाजे पैदा फरमा देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की
कुदरत की निशानियों में से है कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे तो ऐसा कर दे कि कहीं कोई दरवाज़ा नज़र ना आए, कोई खिड़की नज़र ना आए, और जब चाहे तो सबको एक तरफ से दरवाज़ों ही में तब्दील कर दे, दरवाज़ों ही में तब्दील कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व फुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, उस दिन आसमान को खोल दिया जाएगा और जगह जगह उसमें दरवाजे हो जाएंगे। व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चला दिया जाएगा तो पहाड़ शराब की तरह हो जाएंगे। पहाड़ जो आज इतने मजबूत नज़र आते हैं कि बड़े से तेज़ तर तूफ़ान आ जाए उन्हें हिला नहीं सकता, लेकिन उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शराब बना देगा। शराब क्या होता है? जब आदमी सहरा में चलता है तो नज़र आता है कि दूर कहीं पानी का चश्मा है, पानी की तरह चमकता रहता है। जब आदमी करीब जाता है तो वहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं होता। इसी तरह से दूर से तो पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन करीब जाएंगे तो वहाँ कोई उनका नामो निशान नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर सिर्फ ज़मीन नज़र आएगी। पहाड़ों के बारे में कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज़े बयान में मुख्तलिफ बातें बताई हैं। किसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि उसे धुनी हुई रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, कहीं कहा कि उसे रेजा रेजा कर दिया जाएगा, कहीं बताया कि उसे शराब की तरह हो जाएगा। ज़मीन बिल्कुल नुमाया हो जाएगी, खुल जाएगी। आज पहाड़ के नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर ऊंचा और मजबूत पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत का दिन लाएगा तो ये ऊंचे पहाड़ नहीं रह जाएंगे, सारी ज़मीन हमवार और बराबर हो जाएगी। उसमें कहीं कोई ऊंच नीच, कहीं कोई टीला, कहीं कोई नशेबो फराज, कहीं कोई बुलंदी और पस्ती नहीं रहेगी, सब बिल्कुल बराबर और हमवार हो जाएगी। और सब एक तरफ से सारे अल्लाह के बंदे उस सरजमीन पर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनका हिसाब व किताब लेगा। किस कदर हौलनाक दिन होगा, किस कदर खौफनाक दिन होगा वो क़यामत का दिन। वो खौफनाक दिन, वो उस पर अहले ईमान यकीन रखते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबहा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, यकीनन जहन्नम घात में लगी बैठी है। यकीनन जहन्नम घात में लगी बैठी है। जहन्नम ये नाम है अल्लाह के अजाब का, जो आग का अजाब अल्लाह ने अपने मुनकिरों के लिए, काफिरों के लिए, हद से तजावुज़ करने वालों के लिए, जालिमों के लिए तैयार कर रखी है। उसका नाम जहन्नम है। अल्लाह ने फरमाया वो घात में लगी हुई है। घात में लगना किसको कहते हैं? जब कोई किसी के घात में लगता है मतलब छुप के बैठा रहता है कि वो यहाँ से जैसे गुजरेगा अचानक उसे दबोच लेंगे, ये होता है घात। तो जहन्नम घात में लगी हुई है या जहन्नम के फरिश्ते घात में लगे हुए हैं। जहन्नम वो खतरनाक जगह है कि जहाँ से हर किसी को गुजरना है, जिसके ऊपर पुल रखा जाएगा, पुल से रात, और उस पुल पर से हर किसी को गुजरना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको जहन्नम के ऊपर से चलना ना पड़े। ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़तई फैसला कर दिया है। हत्ता के अहले ईमान को, हत्ता के अंबिया और रसूल को भी इस पुल पर से गुजरना होगा। और जब जहन्नम के ऊपर से लोग गुजरेंगे तो जहन्नम उन लोगों के लिए घात में लगी होगी जो हद से तजावुज़ करने वाले, जो सरकशी करने वाले, जो नाफरमान लोग, जो ईमान से दूरी इख्तियार करने वाले, जो ईमान से इनकार करने वाले, जो अल्लाह को, रसूल को झुठलाने वाले होंगे, उनको जहन्नम पकड़ लेगी और अपने जहन्नम के अजाब में डाल देगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, कि जहन्नम ये घात में लगी हुई है। लित्तागीना मआबा, ये सरकशों का ठिकाना है। सरकश किसको कहते हैं? तागी, लित्तागीन, तागी की जमा है तागीन, सरकशी करने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले। तो जब हम अपनी हद जान जाएंगे, हमारा सरहद क्या है, हमारी हद क्या है, तो हम जान जाएंगे कि तजावुज़ क्या होता है। हमारी हद ये है
کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ سب صرف میری ہی عبادت کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ حد ہے۔ جب ہم یہ حد جان جاتے ہیں کہ ہماری حد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنی پستی، اپنی عاجزی، اپنی بے کسی، اپنی مجبوری اور اپنی لاچاری کا احساس ہونا چاہیے، اپنی فقیری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنا کا اور اللہ کے غنی ہونے اور قابل حمد ہونے کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے اس حد کو جان لیا اور حد پہ باقی رہے، بندہ بن کے زندہ رہے، تب تو جہنم ہمارے گھات میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے سرکشی کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو سرکشی کرتے ہیں اللہ کے حقوق میں، اور ایک سرکشی کرتے ہیں بندوں کے حقوق میں۔ اللہ نے بندوں کے کچھ حقوق متعین فرمائے ہیں اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے حقوق میں سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق دو طرح سے ہیں۔ ایک تو کچھ چیزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے جن سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر لوگ ان فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، فرائض ادا نہیں کرتے اور حرام سے بچتے نہیں ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کے معاملے میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان فرض کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کیا ہے، اور اسی طرح سے اپنی عبادات میں سے جو عبادات فرض کیا ہے ہمارے اوپر، مال میں جو چیزیں فرض کیا ہے، اقوال میں جو چیزیں فرض کیا ہے، اعمال میں جو چیزیں فرض کیا ہے، قلبی عبادات میں جو چیزیں فرض کیا ہے، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ تو فرض جو کیا ہے اللہ نے، اگر اس فرض میں ہم کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ کے حق میں ہم تجاوز کرتے ہیں۔ اگر حرام کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، اس سے بچتے نہیں ہیں، تو ہم تجاوز کرتے ہیں اللہ کے حقوق میں۔ تو یہ اللہ کے حقوق میں جو تجاوز کرتے ہیں، للطاغین، یہ ان طاغین میں داخل ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ دوسرا حد سے تجاوز اور دوسری سرکشی بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہے۔ بندوں کا حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق میں سے یہ رکھا ہے جن کا اعلان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہاری جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، جیسے مکہ شہر قابل احترام ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، جیسے عرفہ کا دن قابل احترام ہے، ویسے ہی جان، مال اور عزت و آبرو قابل احترام ہے۔ جو لوگ کسی کی جان پر ناحق حملہ کرتے ہیں، جو کسی کے عزت و آبرو پر ناحق حملہ کرتے ہیں، جو کسی کا مال ناحق لینا چاہتے ہیں اور ناحق لے لیتے ہیں، یہ سب حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں تو یہ طاغین میں داخل ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للطاغین مآبا، کہ جہنم ان سرکشوں کا اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس جہنم کے بدترین اور ہولناک عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ جہنم یہ موجود ہے، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکا ہے، جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکا ہے، دونوں اس وقت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگے پیدا فرمائے گا۔ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، دونوں کے دونوں اس وقت موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो, उस जहन्नम से बचो जो तैयार की जा चुकी है काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए तैयार की जा चुकी है। उइद्दत ये फ़ेल माजी का सेगा है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहन्नम को देखा भी। आप उस हदीस को याद कीजिए जो हदीस सही बुखारी में 431 नंबर पर किताबुस सलात में मौजूद है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा को सलातुल कुसूफ पढ़ाई, सलातुल कुसूफ ग्रहण के वक्त, सूरज या चांद ग्रहण के वक्त जो सलाह पढ़ी जाती है, वो आपने सलाह पढ़ाई। सलात पढ़ने के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटे, कभी आगे बढ़े कभी पीछे हटे। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सलाह में कभी ऐसा नहीं करते थे, क्या हुआ आज आप आगे बढ़े और फिर पीछे हटे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जैसा हौलनाक और ख़तरनाक और दहशतनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। जहन्नम मुझे भड़कती हुई दिखाई गई और मैं उसके डर से पीछे हट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह के यहाँ, आप जहन्नम के खौफ से पीछे हट गए। और फिर आपने कहा मैंने जन्नत को देखा, मैंने चाहा उसका एक खोशा तोड़ लूं, उस जन्नत के अंगूरों में से एक अंगूर का खोशा तोड़ लूं, उसके लिए आगे बढ़ा। लेकिन जन्नत इस दुनिया में, जन्नत की नेमतों को कोई नहीं पा सकता है। बहरहाल कहना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ के मौके पर उस जहन्नम को जो तैयार है, जो मौजूद है, अपनी आंखों से देखा। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि मैंने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम में एक औरत को अजाब में गिरफ्तार देखा कि जिस औरत ने एक बिल्ली पर जुल्म ज्यादती की थी, उसे कैद करके रखा था, उसे खिलाया पिलाया नहीं और ना ही उसे आज़ाद छोड़ दिया कि वो जाए और अपने तौर पर अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले। तो चूंकि उसने जालिमाना तौर पर उस बिल्ली को कैद कर रखा था, एक लाचार और मासूम जानवर को उसने कैद कर रखा था, जुल्मन कैद कर रखा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के तौर पर उसे जहन्नम में डाल दिया, उसे आग में डाल दिया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सही मुस्लिम में 904 नंबर पर मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने जहन्नम का ये मंजर भी देखा तो जहन्नम तैयार है। जहन्नम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा जिसने जालिमाना तौर पर एक बिल्ली को कैद कर रखा था। मेरे भाइयों, बिल्ली पर जुल्म का यह नतीजा हुआ जो इंसानों पर जुल्म करते हैं। इंसान जो कि हैवानात के मुकाबले में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई है। अगर कोई इंसानों पे जुल्म करेगा, इंसानों की जानो माल और उनकी इज्जत और आबरू पर जुल्म करेगा, तो उसके लिए भी जहन्नम की ये सख्त सजा है जो भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में उस शख्स को भी देखा जिसका नाम अम्र इब्न लुहै अल-खुज़ाई है और जिसने मक्का में शिर्क की इब्तिदा की, जो मक्का में बुतों को लेके आया और बुत परस्ती को उसने शुरू किया, काबा के अंदर उसने बुतों को रखवाया और इस तरह से मक्का में चारों तरफ बुत परस्ती का शिर्क फैल गया। तो इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कि वो अपनी अतड़ियां घसीटते हुए जहन्नम में सजा पा रहा था। ये सही बुखारी में 2623 नंबर पर हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में 2856 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने अम्र इब्न लुहै अल-खुज़ाई को जहन्नम के अंदर देखा। तो कहना यह है कि जहन्नम मौजूद है, जैसे जन्नत मौजूद है। जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बारे में फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, के जन्नत ये मुत्तकियों के लिए तैयार है। तो जन्नत है या जहन्नम है, इन दोनों के बारे में हमारा ईमान है कि दोनों इस वक्त मौजूद हैं और दोनों कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आगे उसका जिक्र आएगा कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमेश के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात में लगी हुई है, लित्तागीन मआबा, ये सरकशों का ठिकाना है, लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो इस जहन्नम में ठहरे रहेंगे मुद्दतों ठहरे रहेंगे। ये मुद्दतें इतनी लंबी होंगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होंगी।
جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لامحدود مدتیں ہیں۔ اس کی بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مدتیں ہیں، یہ تو متعین ہوتی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت وضاحت کے ساتھ کھل کر کے بیان کیا ہے کہ جہنم کا یہ عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے اور انہیں سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، جس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور اللہ کے لیے یہ بڑی آسان بات ہے۔ اللہ کی وہ قدرتیں جن کو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں اور جن قدرتوں کا آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اس قدرت والے رب ذوالجلال کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے، ذرا بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، وہ اپنا کوئی کارساز نہیں پائیں گے، وہ اپنا کوئی مددگار، معاون اور بگڑی بنانے والا نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا جو ان کی مدد کر سکے گا؟ جو اللہ کے انکار کریں اور اللہ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ نے ان کے لیے ایسی سزا تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہمیشگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور ایسے ہی جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور اس پر تمام اہل سنت متفق ہیں کہ جنت اور جہنم اس وقت بھی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، یہ ابدی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود تعجب ہوتا ہے، سلف کہا کرتے تھے ہمیں تعجب ہوتا ہے جو لوگ جہنم پر ایمان رکھتے ہیں انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے جو جنت کا یقین رکھتے ہیں ان جنت کی تلاش کرنے والے کو نیند کیسے آ جاتی ہے، جہنم سے بچنے والے کو، جہنم سے بھاگنے والے کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات سلف کہا کرتے تھے۔ آج اگر دنیا میں میرے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہو جائے، کوئی بتائے کہ دنیا کے آخری سرے پر تمہارے لیے ایسی نعمتیں ہیں کہ وہاں پہنچ جاؤ تو ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ مالدار رہو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا، تو اگر پلکوں کے بل چل کے جانا پڑے اور اس میں مدتوں لگ جائیں تو ہم پلکوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم جنت پہ یقین کرنے کے بعد، جہنم پہ یقین کرنے کے بعد کیسے ہم اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کیسے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غفلت کی آنکھوں کو کھول دے اور ہمیں بیدار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف اس طرح پیدا کر دے کہ ہم اللہ کی سزا سے بچنے والے اعمال کریں، اور جنت کا شوق اتنا پیدا کر دے کہ ہم ان اعمال کو، فرائض کو جو اللہ نے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے، ان اعمال کو اپنائیں اور حرام سے بچیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جنت والے اعمال کریں اور جہنم والے اعمال سے بچیں۔ آج کے درس کے لیے ہم اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، سارے مشاہدین و مشاہدات کو اس درس سے فائدہ پہنچائے۔ جو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں،
بعد میں سنیں، اللہ ان کو بھی فائدہ پہنچائے۔ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و سعادت عطا فرمائے، اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہر شر اور بلا سے محفوظ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی میں بھی جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہم اپنے تمام بھائیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس درس کو سنا۔ یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر ہم نے یہ درس سنا اور اس درس کو آگے تک پہنچایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی طرف سے عطا کی ہوئی سعادت ہے۔ اس میں ہمارا اپنے قوت بازو کا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑھنا پڑتا ہے تو اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو شقی و محروم اور بدبخت نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔